सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज प्राइम टाइम च गल केंद्र के नवे खेती कानूनों नूं लैके की गई सिफारिश की गई है पार्लीमेंट की स्टैंडिंग कमेटी वालों, पर सिफारिश हजे सिर्फ एक कानून नूं लागू करने की हुई है और वह कानून है जरूरी वस्तां सोध बिल, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये वो बिल है जिहड़ा नवां नहीं लियांदा गया सरकार वालों, सिर्फ ये बिल दे विच सोध की गई है। और सोध ये है कि कोई भी व्यक्ति जिन्नी मर्जी कोई खाद्य पदार्थ है उसकी स्टोरेज कर सकता है। यानी पहला जिसनूं काला बाजारी कहा जाता सी उसनूं हुण एक ऑफिशियल तौर पे खुल दे दी है सरकार ने इस बिल दे विच सोध करके। और अज इस बिल नूं जिहड़ी है पार्लीमेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है छेती तो छेती लागू करने की। हालांकि कई होर दल भी जिहड़े विरोधी दल है स्टैंडिंग कमेटी च शामिल सी, जिहदे च कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी के इको सांसद भगवंत मान इस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा ने, टीएमसी है, डीएमके है, एनसीपी है ते शिव सेना है। सो जरूरी वस्तां सोध नियम के मुताबिक जिवें असीं दस रहे हैं कि अनाज भंडारण की कोई लिमिट नहीं है, गोदाम मालक जिन्ना चाहे अनाज अपने कोले स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि किसानों के अंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट के तिन्ने कानून लागू होने ते रोक लगी हुई है, पर फिर भी स्टैंडिंग कमेटी की इस सिफारिश के मायने की है। इसे विच स्टैंडिंग कमेटी ने क्यों अपनी सिफारिश दी, ये बड़े बड़े सवाल ने। सिफारिशां भी दस दिंने असीं स्टैंडिंग कमेटी ने की किया। स्टैंडिंग कमेटी दी सिफारिशां ने कि जरूरी वस्तां कानून सोध बिल पूर्ण रूप दे विच लागू किया जाए। दूसरी गल उन्होंने कही है कि कानूनी बंदिशां करके निवेश च रुकावट आउंदी है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसैसिंग, एक्सपोर्ट दे विच निवेश की जरूरत है, यह कहना है स्टैंडिंग कमेटी का। उन्होंने कहा है कि बंपर फसल होने ते स्टोरेज ना होने करके किसानों को नुकसान होता है। बिजनेस के लिए सुखावा माहौल तैयार करने की जरूरत है और पुराने एक्ट के तहत लगियां कानूनी बंदिशां का डर हटाने की जरूरत है। ये कमेटी ने अपनी सिफारिशां च किया है। कमेटी ने जरूरी वस्तां के मुल ते नेड़े तो नज़र रखने की भी सिफारिश की है। ये सारियां सिफारिशां ने जिहड़ियां असीं टीवी स्क्रीन ते ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं जो पार्लीमेंट की स्टैंडिंग कमेटी वालों कीतियां गईयां ने। हुण असीं दर्शकां नूं एक कमेटी की रूपरेखा भी दस दिंदे हां कि इस कमेटी च कौन कौन मैंबर हुंदे ने, किन्ने मैंबर हुंदे ने। कमेटी दे विच कुल 30 मैंबर ने और एक कमेटी का चेयरमैन है जिस च बीजेपी नाल संबंधित 15 मैंबर ने, कांग्रेस के 4 मैंबर ने, आम आदमी पार्टी का 1 मैंबर है, इको ही एमपी है भगवंत मान, संदीप बंदोपाध्याय जिहड़े चेयरमैन ने, चेयरपर्सन ने, वो जिहड़े चेयरपर्सन ने वो तृणमूल कांग्रेस के ने। सो ये उस कमेटी की बनतर है। और अक्सर पार्लीमेंट या विधान सभा दी जिहड़ियां कमेटियां हुंदियां ने ਉਹ कमेटियां जड़ियां ने ਉਹ जिस च बहुत सम्मति हुंदी है उस हिसाब नाल फैसले लैंदियां ने। हालांकि राय सब दी लई जांदी है पर उस राय नूं कोई बहुती अहमियत नहीं दी जाती। आम तौर ते जड़ियां कमेटियां ने वो सरकार दा ही एक तरीके नाल पक्ष पूरदियां ने और जो सरकार फैसला लैंदी है कमेटी दा उन्हां दे विच ही जड़ी हामी हुंदी है। सो अज दा साडा सवाल यह है क्योंकि बाकी पार्टियां भी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा सी या पहला भी ये चर्चावां हुंदियां रहियां ने कि जदों मुख मंत्रियों की कमेटी बनी सी, जदों कानूनां ते विचार हो रहे सी उदों भी पार्टियां इसका हिस्सा सी। पर सवाल यह है कि की नवे कानूनां नूं लैके सियासी धिरां दोहरी राजनीति करदियां ने। साडा सवाल पूछण का मकसद यह है कि कई बारी सियासी पार्टियां अंदर कुछ होर गल करदियां ने ते बाहर आके कुछ होर कह दिंदियां ने। सो दर्शक इस बारे वाकई अपनी की राय रखते हैं कि वाकई सियासी धिरां दोहरी राजनीति करदियां ने। हाँ दे लई दर्शक टाइप कर सकते हैं न्यूज़ 18 PHH स्पेस Y ते ना दे लई टाइप कर सकते हैं न्यूज़ 18 PHH स्पेस N। भेज दिओ 56677 ते। इसका जवाब असीं इस डिबेट के अंत दे विच देवांगे। सो सवाल साडा अज दे जिहड़े ने या जिस ते डिबेट केंद्रित रहनी है कि स्टैंडिंग कमेटी की इस सिफारिश के मायने की ने। की कमेटी की सिफारिश नाल सरकार का पक्ष वाकई मजबूत होया? बिल पास होने तो बाद कमेटी की सिफारिश की लोड़ की सी उस वेले जदों मामला सुप्रीम कोर्ट विच भी है? की केंद्र सरकार कमेटी की सिफारिश ते नवा कानून लागू करेगी? की कमेटी मैंबरां ने सर्वसम्मति नाल सिफारिश की है? यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि विरोधी धिरां नकार रही ने। जरूरी वस्तां सोध बिल लागू होने नाल किसानां दा की फायदा होएगा जिहड़ी कमेटी कह रही है और कमेटी दीयां सिफारिशां नाल की किसानी अंदोलन ते कोई असर पवेगा? मेहमान साडे नाल जुड़ रहे ने। साडे नाल किसान आगू जुड़े ने सरवण सिंह पंधेर,
ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 1955 ਚ ਸੋਧ ਕੇ 1920 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਮਾਹਿਰ ਉਪਚਾਰਕਤਾ ਬਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਵਾਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟਿਓ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, 55 ਚ ਗੱਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ। ਔਰ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ MP ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਖੁਦ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੈਕੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਅੱਡਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿੱਕਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੜੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘੀਰੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 MP ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੀ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜਕ ਦੇਣੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਆ ਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸਟੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਏ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ 1955 ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2020 ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਿੱਲ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਚੂੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਇਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਐਫਸੀਆਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਪਰਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੋਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ,
ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ 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 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਆ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪੁਗਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਵੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰੂਏ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਸੇ 'ਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਅਗਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਕੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੜਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸੜਦਾ ਵਾ, ਗਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 130 ਕਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਲੂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ? ਆ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ 1835 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 400 ਨਾ ਜੁੜੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ? ਫੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਬਈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਟਰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਟਰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੀ 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 ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਤੋਂ ਕੜਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਕੜਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਆਰਟੀਆਈ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨੀ ਕਿਨੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ TMC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇजेस ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਸੀਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੇਬਲਡ ਹੋਈ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੇਬਲਡ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਨਲ ਐਂਡ ਵਰਡ ਜਦ ਤੱਕ ਫॉर ਅ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤਾਂ ਤੇ ਬਿੱਕਾ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਆंकड़ है। सरकार ने तो बाहर मोदी साहब ने स्पष्ट कहता कि 1.5-2 साल होल्ड कर लेना, कमेटी बना लो, कमेटी और टाइम ले लेवे। नहीं फिर तुसी बुलाओ तो सी ना मीटिंग ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ ਜੀ। ਅਰੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।